विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्री BBNPB हीरपरा कन्या विद्यालय में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आ अगाऊ आपणे संस्कृत साहित्य परिचयनी अंदर वेद, वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेद जे 3 विषे आपणे विस्तृत माहितीथी अभ्यास कर्यो। आजे आपणे चौथो वेद अथर्ववेद जेना विषे आपणे अभ्यास करीशुं। आम जोईए तो बाळको ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेद ए 3 वेदोथी अथर्ववेद छे ए 2 रीते जुदो पड़े छे। कारण के पहला 3 वेद एटले के ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेद ए वेदोना नाम तेमना विषयने आधारे पड्या छे। ज्यारे आ वेदनु नाम एटले के अथर्ववेद छे तेनु नाम तेना मुख्य द्रष्टा अथर्वा नाम परथी थयुं छे। एटले के अथर्ववेदना विषयो बीजा वेदोथी अलग पड़े छे। आ थयो एनु के अथर्ववेद कई रीते पड्युं एनी माहिती अर्थात अथर्ववेदनी पूर्व भूमिका। हवे आपणे जोईए के अथर्ववेदनो परिचय के अथर्व शब्द छे ए कई रीते पड्युं। आ अथर्ववेद छे एमांथी 3 शब्द एटले के अथर्व ए शब्द छे गति के चेष्टानो अर्थ धरावता थर्व धातु परथी बन्यो छे। गति के चेष्टा एटले क्रिया, तेथी गति के चेष्टाना अभाववाળી स्थितिने अथर्व कहे छे। आनो आशय एवो लेवाय छे के स्थिरता के चित्तनी वृत्तिओना निरोधरूप योग वगैरेनो उपदेश होवाथी आ वेद छे ए अथर्ववेद कहेवाय छे। चित्त एटले शुं? मन, के जे मननी जे वृत्तिओ छे, मनना जे भावो छे ए। आम आ अथर्ववेद छे एनुं नाम पड्युं छे। अहींया के जे योग छे एनो उपदेश आपवामां होवाथी, उपदेश आपेलो होवाथी आ अथर्ववेद छे एम तेमना नामनो अर्थ थाय छे। अहींया जे यज्ञमां अध्यक्ष पदे ब्रह्मा नामना जे ऋत्विज बिराजे छे तेमनो आ वेद होवाथी तेने ब्रह्मवेद एवुं पण कहेवाय छे। कारण के अथर्व नामना ऋषिए आ मंत्रों दर्शन कर्यु होवाथी आ वेदने अथर्वा आंगिरस पण कहे छे। एक मार्क्सना प्रश्ननी अंदर पण तमने आ पूछाई सके छे के अथर्वा आंगिरस एटले शुं? शुं थशे जवाब बाळको एनुं के केटलाक विद्वानो माने छे के अथर्व ए ऋषिनुं नाम छे अने अथर्व नामना ऋषिए एना मंत्रोनुं दर्शन कर्यु होवाथी आ वेदने अथर्व आंगिरस पण कहे छे। जो के आरंभमां वेदत्रयीमां तेनुं स्थान मळ्युं न हतुं। वेदत्रयी एटले 3 वेदो थशे, ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेद। परंतु तेनी महत्ता अने उपयोगितानो ख्याल आवता अन्य 3 वेदो जेवुं ज आ अत्यारे अथर्ववेद छे गौरव छे प्राप्त करे छे। आ अथर्ववेद छे एनी अंदर एटले के अथर्ववेद छे एनुं कद छे ए केवडुं छे, ए ग्रंथ छे एनो आकार केवो छे। तो अथर्ववेद छे एनी अंदर 20 कांड छे। दरेक कांडमां वत्ता ओछा प्रमाणमां सूक्तो छे। आ सूक्तोनी संख्या 736 जेटली छे। अहींया आपणे थशे के कांड आपणे अहींया समजूती माटे आपणे कांड शब्दने आपणे लईए एक विभाग एटले के अथर्ववेदनी अंदर कुल 20 छे कांड एटले के 20 विभागो छे अने दरेक कांडनी अंदर वत्ता ओछा प्रमाणमां एटले के कोई कांडनी अंदर ओछा होय, कोई कांडनी अंदर वधारे एम वत्ता ओछा प्रमाणमां शुं आवेला छे? सूक्तो आवेला छे के जेने ए सूक्तोनी अंदर एनी कुल संख्या छे 736 छे। कुल 6000 जेटला मंत्रो छे आ वेदनी अंदर आवेला छे। कया वेदमां? अथर्ववेदनी अंदर। आ अथर्ववेदनी अंदर कुल 9 शाखाओ हती। एमांथी आजे मात्र 2 ज शाखाओ छे ए आपणे प्राप्त थाय छे।
એક છે શૌનક અને પીપલાદ. વારંવાર આ પ્રશ્ન આપણે પરીક્ષાની અંદર 1 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે કે અથર્વવેદની કુલ કેટલી શાખાઓ હતી અને આજે કેટલી શાખાઓ છે ઉપલબ્ધ છે. તો કુલ 9 શાખાઓ હતી અને આજે શૌનક અને પીપલાદ એવી 2 જ શાખાઓ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે અથર્વવેદ છે એની અંદર એની જે વિષય વસ્તુ છે કે એની અંદર એની જે કથા આવેલી છે તે કે અથર્વવેદમાં વિવિધ રોગો છે એના નિવૃત્તિના ઉપાયો, એટલે કે રોગો છે એ થાય જ નહીં અથવા રોગો થયા હોય તો એને કઈ રીતે દૂર કરવા એના ઉપાયો. ત્યાર પછી આપ્યું છે કે કૃષિ અને પશુપાલન, જેને આપણે કહીએ છીએ ખેતી. પશુપાલન, જે આપણે પશુઓની દેખભાળ રાખીએ છીએ, એનો વ્યવસાય કરીએ છીએ એ. રાજ્ય શાસન, જે રાજ્યનું શાસન છે કઈ રીતે ચલાવવું. માની લો કે આપણો દેશ છે તો આપણા દેશની શાસન વ્યવસ્થા છે એને કઈ રીતે ચલાવવી એ વગેરે વિગતો. બ્રહ્મ વિદ્યા છે, જુદા જુદા પ્રકારની વિદ્યાઓ. માતૃભૂમિ ગૌરવ, કે જે આપણા દેશનું ગૌરવ. પિતૃમેઘ તથા યજ્ઞાદિ વિધાનોની બાબતો મુખ્ય છે. અહીંયા જે યજ્ઞો છે, કેવા કેવા પ્રકારના યજ્ઞો છે, કયા કયા સમયે અને કેવી રીતે કરવા જોઈએ એની બાબત છે એ અથર્વવેદની અંદર મુખ્ય આપેલી છે. ત્યાર પછી એની અંદર સૂક્તો પણ આપેલા છે. પૃથ્વી સૂક્ત, કાલ સૂક્ત, બ્રહ્મચર્ય સૂક્ત, વિવાહ સૂક્ત, મધુ વિદ્યા સૂક્ત જેવા અનેક સૂક્તો છે એ આ વેદની અંદર આપેલા છે. આમ જોઈએ તો આ અથર્વવેદના જે વિષયો છે એ સામાન્ય જનજીવન સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે કે જનજીવન સાથે ખૂબ ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. તેથી આ વેદને સામાન્ય જનતાના વેદ તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. કારણ કે આ વેદમાં છે એના જે મંત્રો છે એની સાથે લોકશાહીની પ્રથા, ગણનાયકની ચૂંટણી, કલ્યાણ રાજની ભાવના વગેરે વિષયો છે એના બીજ પણ છે એ આપણે અથર્વવેદની અંદર જોવા મળે છે. ઇહલોક કે સમાજને લગતી બાબતો જે નિરૂપવામાં આવેલી હોય અને પરમ તત્વના વિચારો આ વેદની અંદર એ વ્યક્ત થયેલા છે. તેની અંદર વ્યક્ત થયેલા છે કે આ બધા સૂક્તોની અંદર. એટલા માટે કેટલાક સૂક્તો છે એ આ વેદની અંદર વિસ્તૃત માહિતી આપણે પ્રાપ્ત થાય એ સ્વરૂપે પણ જોવા મળે છે. આમ છતાં આ વેદનો મુખ્ય વિષય તો સમાજ જ છે. ત્યાર પછી અથર્વવેદની અંદર એની અંદર સૂક્તિઓ આપેલી છે, પણ એ સૂક્તિઓ આપતા પહેલાં એ સાથે એમ પણ કહેવામાં આવેલું છે કે ઋગ્વેદ પ્રાચીન ભારતીય ધાર્મિક ભાવનાનું રમણીય ચિત્ર દોરે છે, જ્યારે અથર્વવેદ તો આપણી ભારતીય સમાજનું સર્વાંગ સુંદર ચિત્ર પણ આપે છે. ત્યાર પછી એની આપેલી છે સૂક્તિઓ. સૂક્તિઓ જે સૂક્તો છે એની અંદર ઘણી બધી સૂક્તિઓ આપેલી છે, પરંતુ આપણે માત્ર અહીંયા કે જે થોડીક આપણી વય કક્ષાને આધીન છે એ સૂક્તિઓ મૂકવામાં આવેલી છે. અહીંયા આપેલી છે. પહેલી સૂક્તિ છે અનુવ્રત પિતુ પુત્રો માતા ભવતુ સમન્ના. શેમાં આપેલી છે? અથર્વવેદ કાંડ 3, સૂક્ત 30 અને મંત્ર 2. આપણે સૌથી પહેલાં ઋગ્વેદ ભણતા હતા, એનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે આપણે શીખી ગયા કે કોઈ પણ સૂક્તિની પાછળ એનું એકદમ સંક્ષિપ્ત રૂપ એટલે કે શોર્ટ ફોર્મ આપેલું હોય છે. અથર્વવેદ આપેલો હોય તો માત્ર કરી અને ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ કરી અને એને બાંધી દીધેલું હોય છે. કાંડ હોય છે તો કા કરીને એને બાંધી દીધેલું હોય છે. અનુવ્રત પિતુ પુત્રો માતા ભવતુ સમાના, એટલે કે પુત્ર કે જે પિતાના વ્રતનું પાલન કરે. અહીંયા પુત્ર છે એને કીધું અનુવ્રત એટલે કે વ્રતો, કે જે પિતાના વ્રતનું જે પાલન કરે અને માતાના મનને અનુકૂળ થાય. અહીંયા પુત્ર એટલે કે માત્ર કોઈ એક જાતિની વાત નથી કરી, તમામ સંતાનો છે એની વાત કરી છે કે જે માતા પિતાને પોતાના પુત્રો છે એટલે કે પોતાના જે સંતાનો છે એ એના વ્રતોનું પાલન કરે
વ્રત એટલે કે એના નિયમો એનું પાલન કરે અને પોતાની માતાને મનને માતા પિતાને જે ઈચ્છનીય વસ્તુઓ હોય, ઈચ્છનીય વર્તન હોય એ કરે, એને કહેવાય છે સંતાનો. એટલે કીધું છે કે પુત્ર એટલે કે પુત્ર અથવા પુત્રી. બીજી સૂક્તિ આપેલી છે કે સતહસ્ત સમાહર સહસ્ત્ર સમકીર, કે હે માનવ, અહીંયા માનવને કીધું છે કે તું સેંકડો હાથથી, સતહસ્ત એટલે કે સેંકડો હાથથી, સમાહર એટલે કે ભેગું કર, અને સમહસ્ત્ર સમકીર, કીર એટલે વહેંચ, અહીંયા તું હજારો હાથોથી વહેંચ. જો બાળકો કેટલું સુંદર કીધું છે અહીંયા કે માનવને બધા પ્રકારની છૂટ આપી છે, એની સાથે એને સેંકડો હાથોથી ભેગું કરવાનું કીધું છે. કારણ કે 1000 કરતાં સેંકડો છે એ વધારે, તો સેંકડો હાથોથી ભેગું કરવાની સાથે માત્ર ભગવાને 1000 હાથથી જ વહેંચવાની વાત કરી છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુઓ છે એને હંમેશા આપણે કુટુંબકમ એટલે કે વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનાથી આપણે એની સાથે વહેંચીને અને વેચીને ખાવી જોઈએ. સમૂહ ભાવના છે અહીંયા આપણે દાખવવામાં આવી છે, શીખવવામાં આવી છે. ત્રીજી સૂક્તિ છે માતા ભૂમિ પુત્ર અહમ પૃથ્વીવ્યા. અથર્વવેદની અંદર જેનું 12મું સૂક્ત છે, 12મો કાંડ છે, અને સૂક્ત 1 અને મંત્ર 12, કે પૃથ્વી મારી માતા છે અને હું પૃથ્વીનો પુત્ર. કે અહીંયા શું કહે છે કે પૃથ્વી છે મારી માતા છે. ધરતી માતાની વાત કરી છે કે જો આપણે ધરતી માતા છે એને આપણે સારી રીતે લાલન પોષણ કરશું, એટલે કે સારી રીતે એનો ઉછેર કરશું, ખેતી કરશું, તો આપણી માતા છે એ ચોક્કસ આપણી દેખરેખ રાખશે, ચોક્કસ આપણું લાલન પાલન કરશે. એટલે અહીંયા પૃથ્વી છે એ મારી માતા છે અને પૃથ્વીનો પુત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર પહેલો ટોપિક છે એમાંથી આપણે વૈદિક સાહિત્ય અને 4 વેદો છે એની વિસ્તૃત માહિતી છે અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના પીરિયડની અંદર આપણે ઉપનિષદ વિશે અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ.